ليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم الصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفعل كذلك يا الله بذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع لما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini selamat kita berjumpa kembali dalam majlis baca kitab kita. Syukur Alhamdulillah di negeri Johor sudah PKPB, kuliah-kuliah di masjid semua dah boleh dimulakan. Tapi pagi Senin ini memang sebetulnya saya free. Pagi Senin ini saya gunakan waktu saya untuk pergi bayar bil, untuk pergi urusan-urusan saya lah semuanya begitu. Tapi setelah ada PKP ni, segala berbulan-bulan kuliah kita dah tertangguh. Jadi saya punya waktu saya ni pun saya hari Senin pagi ni saya gunakan untuk kuliah. Tak apalah, walaupun kuliah-kuliah masjid dah buka, kuliah kita pagi ni, kuliah kita nanti insya-Allah kuliah duha di Parit Bingan pun saya onkan juga. Dan tak lama lagi nanti kita dah nak bulan puasa pula. Banyak nanti kuliah-kuliah lain pun perlulah kita kerana sembahyang tarawih dan urusan-urusan lainnya. Jadi segala apa yang kita dapat rebutlah sekarang. Kita baca tentang akhir zaman. Memang sekarang sudah akhir zaman. Dan sekarang dah bukan lagi untuk rehat-rehat punya zaman. Bukan untuk relax-relax punya zaman. Apatah lagi untuk main-main punya zaman. Inilah kita punya waktu sudah sampai akhir zaman. Segala waktu yang boleh kita rebut. Segala yang kita boleh rebut, kita rebut ya. Kita akan berapa banyak ilmu dapat, berapa banyak pahala kita dapat, kita hendakkan. Semogalah Allah Ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah, saya sebelum kita baca kuliah, sikit saja ulangi lagi semalam tentang apa yang saya bicarakan pada majlis maulid tadi malam. Tentang Isra' Mi'raj ini, musim Isra' dan Mi'raj, kita selalu diperingatkan tentang sembahyang. Nabi nampak satu kaum yang hentakkan kepalanya ke batu. Kerana apa? Tak sembahyang. Tak sembahyang tu macam mana? Kita sembahyang.
Jaga-jaga wahai sekalian yang sembahyang. Yang tak sembahyang memanglah dah tentu awak orang berdosa, awak kena taubat pada Allah Ta'ala, awak kena sembahyang sekarang. Jaga-jaga juga wahai sekalian orang yang sembahyang. Jangan sampai anda saja sangka anda sembahyang tapi sebetulnya anda tidak sah nak punya sembahyang. Seperti apa sembahyang yang kalau tidak sah, wuduk yang tak jaga, tak sempurna wuduknya. Tak sempurna wuduknya, tidak terangkat hadasnya. Tidak terangkat hadasnya, tidak sah sembahyangnya. Seperti apa? Buang air kecilnya tidak tos. Buang air kecilnya tidak tos, maka najis. Sembahyang dengan najis, maka tidak sah. Tidak sah. Seperti apa lagi yang sembahyang yang tidak sah, tuan-tuan sekalian? Seperti sembahyang di luar waktu. Seperti sembahyang asar hanya 2 rakaat curi. Boleh? Ya. Seperti orang dalam musafir. Mau jaga-jaga. Kita musafir, saya dari sini pergi ke dari Batu Fahad pergi ke KL. Boleh jamak, boleh kasar? Boleh tak jamak kasar? Dari Batu ke KL. Tak boleh kalau saya pergi dengan niat safarnya itu safar yang haram. Aku pergi KL dengan niat mau pergi dansa di disco. Na'udzubillah. Contoh ya. Dengan niat mau pergi dansa di disco di KL. Sebab Batu Pahat tak ada disco. Ya, ada disco tak Batu Pahat? Rasanya tak tahu. Tak tahu ada ke tak ada. Wallahualam lah. Katanya di KL ada satu disco yang bagus. Saya nak pergi berdansa di disco di KL. Okey. Saya pergi sana. Boleh jamak kasar? Tak boleh jamak kasar. Aku coverkan. Tak nak orang tahu. Aku coverkan. Tahan. Aku punya matlamat satu aja. Disco. Tetapi tahan aku coverkan. Aku hadir kuliah. Aku hadir ceramah. Aku hadir ini. Aku hadir ini. Aku hadir ini semua. Tetapi sebetulnya kalau tak kerana disco, aku tak pergi KL. Yang lain tu sebagai cover. Tidak tujuan utama kita tu apa. Tujuan utama itu tu apa? Tujuan utama itu. Yang lain semua tu sebagai cover saja, Allah tak boleh ditipu. Maka tak sah saya sembahyang jamak. Kiranya anda sembahyang asar pukul 2 petang. Tak sah. Anda tak dapat rukhsah. Kiranya awak sembahyang zuhur 2 rakaat. Tak sah. Kerana awak punya safar sendiri tidak sah. Safar tidak sah. Safar tidak sah. Baik, saya pergi KL bukan kerana disco. Memang kerana ceramah. Memang kerana ceramah. Memang kerana ceramah. Boleh tak saya jamak kasar di KL? Tak boleh. Kalau saya pergi ke ceramah dengan niat bukan nak ceramah. Pasal niat nak dapatkan fulus. Niat nak dapatkan fulus, maka amalnya itu tidak ikhlas. Amal kalau tidak ikhlas, maka tidak sah kiranya safarnya. Tidak sah dia punya ceramahnya. Tidak sah dia punya ceramahnya, tidak sah dia punya sebab safarnya. Allah. Semua bergantung kepada niat. Niat saya pergi KL nak akan ceramah pasal nak akan fulus. Nak akan nama sebab di sana di tempat orang megah aku nak pergi. Allah. Maka bukan kerana dakwah semata-mata niatnya. Niatnya kerana nak dapatkan fulus. Maka itu bukan dakwah, itu namanya cari nak cari. Kalau pergi sana nak cari fulus. Pasal nak jual keropok. Boleh halalkan. Tetapi nak cari fulus tentang agama tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Allah, tidak sah saya punya jamak, tidak sah saya punya kasar. Tidak sah punya kasar. Baiklah, saya pergi KL kerana nak ceramah. Kerana nak ceramah. Dan lillahi ta'ala saya nak dakwah. Saya nak dakwah. Boleh jamak kasar? Ini semua kalau tak boleh, bermaknanya saya belum sembahyang. Selama 4 hari, 3-4 hari saya di KL, saya kira sembahyang saya tak sah. Saya sembahyang zuhur 2 rakaat, tak sah. Saya sembahyang asar 2 rakaat, tak sah. Saya sembahyang zuhur pada waktu asar, tak sah. Saya sembahyang asar pada waktu zuhur, tak sah. Kenapa? Jamak dan kasarnya, rukhsahnya tidak sah. Kenapa? Safarnya juga safar yang tidak sah. Baiklah, saya pergi KL. Bukan pasal nak pergi disco. Pasal nak ceramah. Ceramah pun lillahi ta'ala nak ceramah. Lillahi ta'ala saya nak ceramah. Bukan pasal nak duit, bukan pasal nak puji. Lillahi ta'ala. Boleh? Saya jamak kasar? Tak boleh. Kalau saya pergi bukan pakai duit saya pakai duit curi. Tadi jadi safarnya tu pakai duit curi. Saya baru menang main judi ataupun saya tipu kawan saya umpamanya, saya tipukan dia, dapat duit dia aku keruk, umpamanya lah aku tipukan, aku pergi KL untuk ceramah sekalipun. Pemergianku tu atas dengan wang tipu, wang haram. Tak sah juga. Maka selama 3-4 hari aku tak dikira sembahyang. Kerana sembahyangnya tu tak boleh ambil rukhsah. Sembahyang tu tak boleh ambil rukhsah. Pokok pangkal daripada niat asalnya sempurna pekerjaannya, barulah sempurna safarnya. Jadi safarnya barulah boleh ambil rukhsahnya. Ingat rukhsah tu keringanan.
Keringanan hanya boleh diberi kepada benda-benda yang kewajipan. Benda-benda yang safar yang wajib, boleh jamak kasar. Safar yang sunat, boleh jamak kasar. Hatta safar yang harus sekalipun boleh jamak kasar. Seperti saya yang mau pergi KL, saya nak belikan tudung bawal. Di mana? Jalan Masjid Keling. Nak beli tudung bawal sana. Boleh? Boleh, itu perkara harus. Jamaklah kau, kasarlah kau selama 4 hari di sana. Itu benda yang harus. Tapi pergi sana dengan niat nak foya-foya, hanya saya sampelkan untuk hadir kuliah 1-2 kuliah. Konon-konon aku pergi sana kuliah. Tapi my main intention is, kalau tak kerana maksiat itu, tak aku pergi. Allah, Tuhan tahu niatmu. Tidak sah. Baik saya pergi sana, tidak pergi disco, tidak jumpa girlfriend, tapi pergi sana untuk ceramah. Tapi ceramah aku bukan kerana dakwah. Nak duit. Ceramah duit tu halal tak? Haram. Ceramah duit, nak ceramah nak duit tu haram. Kalau dah haram, maka itu tidak safar. Nama safarnya itu tidak boleh namanya. Perbuatan yang haram. Baik. Pergi sana nakkan ceramah bukan kerana duit, kerana Allah. Tapi pakai duit tambang ongkos yang haram. Tak sepatutnya saya pakai duit yang saya tak boleh pakai itu untuk pergi ke mana? Pergi mana safar sekalipun. Allah, berdosa, saya berdosa. Maka jadilah saya orang yang tak sembahyang selama 3-4 hari itu. Kau tadi subuh saja. Itu pun kalau terbangun. Biasanya orang kalau gini subuh pun dia tak terbangun. Subuhnya bangun juga lah pukul 8 pagi. Allah, tak senonoh begitu Allah. Jadi orang, dan dia sangka dia sembahyang. Aku dalam safar pun aku tak tinggal sembahyang. Aku dalam safar pun aku tak tinggal sembahyang. Tak tinggal sembahyang yang tak sembahyang. Tak tinggal sembahyang yang rosak. Allah. Sebab itu setan rajinkan kau sembahyang. Sebab sembahyang kau tak ada pahala. Begitu ya. Mau jaga-jaga. Hatta kita pergi KL, bawa anak isteri sekalipun. Bawa anak isteri, nak kasih anak-anak gembira main-main di Berjaya Times Square. Mau kasih isteri gembira shopping-shopping di Jalan Masjid India, Masjid Keling. Begitu ya. Tetapi anak dan isteri aku bawa. Mereka boleh jamak, boleh kasar. Bapaknya tak boleh. Kenapa? Bapak pergi sana ada intention lain. Sementara isteri aku shopping-shopping, aku nak jumpa Cik Mina, umpamanya lah. Girlfriend dia, nak dating sana sekejap. Haram. Bapaknya tak boleh jamak kasar. Bapaknya kalau tak pasal girlfriend, dia tak pergi KL. Tak pasal girlfriend, dia tak pergi KL. Tahan dia konon-konon, biar orang tak perasan, bawa anaknya, bawa isterinya, atau bawa cucunya sekalipun. Tapi pergi KL, yang lain pergi dengan niat masing-masing. Masing-masing dengan niatnya. Masing-masing dengan niatnya sendiri. Oh, tak dapat pahala ke? Jangan kata tak dapat pahala. Kau pergi hijrah pun Nabi tak terima. Nabi bilang, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan dengan niat. Siapa hijrah kerana Allah dan Rasulnya, hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah kerana itu dan kerana ini, hijrahnya kerana itu dan ini yang diperniatkannya. Hijrah pun tak diterima. Jadi bawaannya safar hijrahnya pun tak terima, ini kan pula safar KL-nya. Sambung baca kitab kita sampai pada muka surat. Baik, muka surat 13, hadis ketiga sudah baca. Ilmu dan agama beransur-ansur hilang. Baik. Muka surat 15. Ilmu hadis yang keempat. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Betul. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang ya. Maka sekarang kita jangan tak rebut. Sebenarnya kalau Nabi cakap jangan untuk kita tunggu sampai betul lah sekarang dah ilmu sudah hilang. Nanti Quran pun tak ada, Quran pun diangkat. Nanti sampai Kaabah pun runtuh. Quran pun tak ada, Kaabah pun runtuh. Itu bermakna apa? Sebelum menjelang itu, banyak benda yang menjatuhkan itu sudah akan hilang. Seperti sekarang. Jangan tunggu sampai Kaabah runtuh. Jangan tunggu sampai Kaabah hilang. Banyak sudah hilang. Fadilat saf awal, setahun dah hilang. Fadilat berjabat tangan, setahun sudah hilang. Fadilat senyuman manis, setahun sudah hilang. Sudah hilang Allah. Satu-satu sudah melalui luput. Sama ada Allah Ta'ala yang memang semua dengan takdir Allah Ta'ala. Tapi sama ada lillahi ta'ala dia punya luput ataupun kita yang membuat dia luput. Ilmu agama pun luput. Dengan dimatikannya orang-orang alim. Patutnya kalau zaman-zaman dulu dimatikan orang alim, masih tak luput. Pasal orangnya termasuk ada hayat orang alim, dia belajar. Jadi apabila mati orang alim, keluar baru punya orang alim.
Mati satu orang alim, keluar satu barunya orang alim. Orang alimnya menurunkan ilmu, tetapi orang lainnya tidak ambil ilmu dengan sebetul-betulnya. Tidak belajar secara seriously-nya. Tidak belajar dengan takwanya. Maka apabila mati orang alimnya, yang patah tidak tumbuh, yang hilang tidak berganti. Kalau tumbuh pun tidak sama, yang tumbuh tidak sama. Ya. Jauh akhlaknya, jauh niatnya, apalagi ilmunya jauh sekali. Maka tidak menggantikan. Maka hilang ilmu begitu ya. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. An Abdullah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Allah. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus, yaitu apa? Dicabut daripada dada manusia. Tetapi Allah Ta'ala menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Apa kena mengena ulama dengan pemimpin? Kerana ulama yang memimpin. Ulama yang memimpin masyarakat. Walaupun ada pemimpin negara sekalipun, itu memang ada orang takbir pemerintah, tetapi pada hakikatnya yang memimpin masyarakat ialah ulama, orang-orang alim yang memimpin masyarakat ke jalan yang benar. Hatta untuk taat kepada pemerintah pun yang suruh siapa? Ulama. Kalau ulama bilang jangan patuh, ini orang tak betul, undang-undangnya salah, suruh kau bikin benda haram, orang tak akan patuh. Dan orang tak akan patuh pun orang takkan rela mematuh, terpaksa patuh. Tapi kalau ulama bilang betul, boleh, bagus. Ya, betul, boleh, bagus. Maka orang patuh. Maka yang memerintah, yang mentadbir sebetulnya siapa? Ulama lah yang memimpin sebetulnya pada hakikatnya. Ya. Baik, apabila Allah Ta'ala tidak cabut ilmu secara serta-merta daripada dada manusia, tiba-tiba besok terus dah tak ada ilmu. Tidak begitu. Tetapi dengan matikan orang alim. Matikan orang alim, yang ganti tidak seperti gurunya. Yang ganti tidak seperti gurunya. Bersalahan dengan zaman dulu, tuan-tuan sekalian. Sebelumlah Allah Ta'ala perkara ini berlaku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kalau bila kematian orang alim, yang gantinya persis macam yang asalnya. Bahkan menjadi adab orang-orang alim, tidaklah dia disebut alim yang handal, kecuali dia dapat menghasilkan muridnya yang lebih hebat daripadanya. Maka guru-guru bukan hanya dapat menghasilkan murid bertanggungjawab, selagi dia masa hidup, dia mesti pilih satu orang boleh jadi khalifahnya. Segala ilmu dah tercurah kepadanya. Tidak ada satu kitab yang tak dibacakan kepadanya. Segala sir-sirnya dipesankan itu khalifah penggantinya. Tapi sekarang setakat khalifah, setakat nama khalifah saja. Ilmunya berapa persen kau dapat daripada gurumu? Akhlakmu macam mana dengan gurumu? Allah, sebut saja sebut khalifah. Tak payah sebut khalifah, sudahlah. Sebut anak murid guru pun dah cukup baguslah. Sebut khalifahnya. Tidak ada khalifah. Tidak ada khalifah. Orang dulu bertanggungjawab. Dan dia pastikan anak muridnya tu lebih handal daripadanya. Anak muridnya tu lebih handal daripadanya. Seperti contoh siapa? Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik menghasilkan Imam Syafi'i yang dia puas hati. Kadang-kadang setengah-setengah permasalahan Imam Malik jawab lain, Imam Syafi'i jawab lain. Puas hati dia muridnya begitu pintar. Puas hati muridnya begitu pintar. Seperti siapa? Imam Syafi'i melahirkan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah. Seperti siapa? Imam Haddad melahirkan Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi dan anaknya Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Allah, semuanya begitu ya. Semuanya begitu. Jadi mereka menghasilkan orang-orang alim, anak-anak murid yang terlebih alim pada mereka. Sampai satu masa orang alimnya tidak begitu gigih dan anak muridnya pun pelajarannya tidak begitu gigih, maka dia tidak menggantikan gurunya. Maka bila mati gurunya, yang bawah ni tak sama dengan yang kemarin,
Tetapi tetap orang akan tanya dia, sebab orang akan tanya, pandang dia orang alim, dia akan ditanya. Maka keluarlah fatwa yang merepek-merepek, fatwa yang bukan-bukan. Ya, minta maaf ya. Ulama ada mengatakan ya, sebut tentang ulama ya. Authority membuat ijtihad ya. Itu ulama-ulama mujtahidin. Ulama-ulama grade high. Ada syarat-syaratnya tertentu. Ulama mengatakan bahwasanya pintu ijtihad dah tertutup. Pintu ijtihad dah ditutup. Kenapa? Dah tak perlu ijtihad. Semua permasalahan sudah ada. Maka orang zaman sekarang, apa yang kamu ada muskilkan, kau refer saja pada kitab-kitab zaman dahulu. Semua sudah ada. Semua sudah ada. Atau masalah COVID, masalah saf, masalah sembahyang pun semua sudah ada. Semua sudah ada. Tentang tata caranya dah diijtihadkan. Sebab itu kita lihat ya. Zaman-zaman dahulu, seperti Syekh Ashad Al-Banjari punya zaman, dia masih tukil tau. Sebagaimana kata Imam Ibn Hajar. Bagaimana kata Imam Ramli. Sebagaimana kata Imam Nawawi. Itu semua itu mujtahidin. Tapi zaman selepasnya, tidaklah pula orang mengatakan sebagaimana kata Syekh Ashad Al-Banjari, bagaimana kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kenapa? Bukan Syekh Ashad Al-Banjari tidak handal, tetapi semua yang pada peringkat dia pun, Syekh Ashad Al-Banjarinya pun tidak ijtihad. Syekh Ashad Al-Banjarinya pun pakai yang dahulunya. Zaman Syekh Ashad Al-Banjari pun, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pun tidak membuat aku ijtihad ini halal, aku ijtihad ini haram. Atas Syekh Ashad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani punya level sekalipun, ijtihad kepada ulama yang dahulunya. Ijtihad kepada ulama yang dahulunya. Ijtihad kepada ulama dahulunya. Maka tidak kita lihat yang di bawah mereka itu, ya, Syekh apa seperti yang di Fatah ni, semua yang di bawah-bawah lah kita bilang, tukil. Sebagaimana Ibu Ijtihad, tidak. Semua tukilnya kepada yang before. Why? Kerana Syekh Ashad Al-Banjarinya, Syekh Abdul Samad Al-Falimbaninya pun tukil daripada yang sebelumnya. Tukil daripada yang sebelumnya. Maka yang baru tak. Tapi kita sekarang ada masalah baru yang tak jumpa dalam kitab. Maka kita perlu ijtihad. Siapa bilang tak jumpa? Pasal kau tak baca kitab. Kau tak banyak baca kitab. Kau baca kitab 1-2 kitab saja. Kemudian kau refer hanya 1-2 line saja. Kemudian kau bilang, ya ni masalah baru. Tak jumpa. Bukan tak jumpa dalam kitab. Pasal kau tak baca kitab. So, kalau ulama dahulu, kitabnya tu, dalam satu library-nya tu, semua kitab, semua dah dibacanya. Hampir semua dah dihafalnya juga. Bukan hanya bacanya tau. Baca Habib Salim Syatiri, Habib Omar bin Hafiz kita sekarang, Habib Masyur semua tu. Segala kitab yang ada sekarang rumah dia, kita tengok kan, orang alim kitabnya banyak tu. Bukan buat perhiasan tau. Awak perhiasan buat sampel saja. Jangan nak action. Orang alim betul-betul mereka baca dan mereka telaah dan mereka bincang kitab itu semua. Jadi ada masalah baru kes. Masalah ginjal, masalah apa? Refer kitab ini. Ada yang boleh mereka rujuk. Ada yang kes yang sumpama itu yang mereka boleh buat kias. Dan mereka tidak pandai-pandai buat ijtihad baru. Dan semua sudah ada dalam semua kitab-kitab. Pasal yang sekarang tak baca kitab, istilahnya tahu bilang, ini masalah baru. Zaman Nabi memang tidak ada. Memang tidak ada, tapi seumpamanya ada. Pesanannya ada, panduannya ada. Kau rujuk kitab-kitab lama. Kalau kau betul-betul baca kitab, kau akan jumpa. Tak payahlah kau buat fatwa yang bukan-bukan begini. Fatwamu tak boleh disandarkan. Fatwa mereka boleh disandarkan. Kenapa? Mereka bukanlah ulama-ulama su'. Mereka bukan ulama-ulama dunia. Maka fatwa mereka boleh disandarkan. Maka tak bolehlah anda mengatakan sekarang kita kena ijtihad baru. Kenapa ini perkara baru? Zamannya sudah sampai sekarang ini. Kalau tidak ditukil daripada ulama dahulu, tidak boleh kau pakai. Semua itu sesat dan menyesatkan. Sekarang orang banyak isu baru kan. Isu orang bersin aja pun, fatwa baru keluar. Alamak. Berapa banyak kes-kes zaman dahulu yang lebih berat daripada kes-kes yang ada sekarang. Tahun-tahun zaman dulu lebih dahsyat daripada daripada kes yang zaman sekarang. Jangan kata ta'on. On pun. Belum on pun. Dulu ta'on. Kalau sekarang ta'on pun. Sekali kok bilangnya, ini disamakan dengan ta'un. Kau tak tahu ingat ta'un tu macam mana, apa disebut oleh ulama, semuanya zaman dahulu. Macam kita saja yang tahu tentang medical sekarang ini. Allah ya. Jadi keluar yang baru-baru,
ditanya orang, maka dia dia sesat dan dia menyesatkan. Allah. Sebab itu ulama, it's safe to say that pintu isytihad dah tutup. It's safe. Why? Anything you want. Rujuk saja. Pasal yang baru ni tak baca kitab. Ngada-ngada. Baca hanya 1-2 buku saja. Semak hanya 1-2 lay saja. Tak tahu, tak ada dalam apa itu. Kita keluarkan ilmu baru. Astaghfirullahalazim. Ilmu baru. Ini fatwa baru. Pasal kau tak baca kitab. Kalau kau baca, ada. Ada begitu ya. Jadi dengan matinya orang-orang alim, dipaham juga daripada hadis ini bahwasanya selagi masih ada saki-baki orang alim yang sebutir 2 butir ini, yang walaupun ada ilmunya hanya 1%, 2% daripada ilmu gurunya, dia tak macam gurunya. Gurunya penuh. Dan zaman gurunya ramai orang-orang alim. Sekarang hanya tinggal 1-2 orang alim, dan 1-2 itu pun hanya dapat 1-2% daripada orang alim yang dahulu, itu pun jangan kau tinggalkan. Kerana yang 1-2 orang ini mempunyai hanya 1-2% ilmu, itu pun akan lenyap juga. Kalau kau tak dapat ambil lagi, kau ambil daripada tanah yang tandus nanti. Yang kering nanti. Yang apabila disiram, tak akan tumbuh. Tumbuh tak tumbuhnya, pohon berduri nanti. Makin menikam dan menyakitkan. Bukan menghuraikan. Begitu ya. Jadi siapa yang ada sekarang, kita ambil. Baik. Tak apa kalau saya tak baca syarahnya ya. Sebab kita nak tengok hadisnya. Waktu sudah, time is running out. Time is running out. Jadi kita baca, tadi apa yang dalam sini pun semua kita sudah syarahkan. Kita baca matan hadis dan saya syarahkan. Kalau sempat tuan-tuan bacalah syarahan daripada Kiai Fahmi Zamzam. Bagus syarahannya. Syarahan hadisnya tu sangat bagus. Cuma di sini kita tidak syarah atas syarah. Kita hanya syarahkan daripada hadisnya itu saja. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Apa dia bilang? Masuk lubang biawak pun dia masuk juga. Ikuti langkah-langkahnya. Pakaiannya, cara makannya. Sebab itu ulama dahulu, pakaian pun tak nak ikut cara mereka. Kalau ikut pakaian cara mereka, tak akan segan silu untuk berlagak, bergaya seperti macam, berakhlak macam mereka. Kalau tak pakaian macam mereka, pakai baju, tak usah pakai baju serban jubah lah. Pakai baju Melayu saja. Mulai pergi night club, tak boleh. Pakaian mereka baru sesuai di tempat mereka. Begitu ya. Pakaian mereka, maka tamak dunia macam mereka. Semuanya. Dan macam-macam. Bukan hanya pakaian saja. Pakaian tu okey juga ya. Makanan pun juga, style juga, konsep dan fikiran sekalipun. Orang putih bikin tak senonoh, semua orang bilang bagus. Semua orang bilang bagus. Semua orang nak ikut. Semuanya. Semua bilang, oh it's good. It's logic. Semuanya. Semua segala selagi selagan. Macam dah tak boleh fikir. Segala apa yang jadi pada orang kafir, semuanya pada mereka semuanya boleh belaka. Semuanya elok belaka. Sampai masuk, Nabi sebut lubang biawak tau. Lubang biawak tu maknanya tempat yang bahaya, yang buruk, yang busuk, yang jijik, yang dalamnya banyak bangkit sekalipun. Itu pun dia nak masuk dalam juga. Allah, pada dia dalam dia tu, lubang biawak tu pada dia istana. Lubang biawak pada dia tu hospital. Lubang biawak tu pada dia apa? Lumbung emas. Dia akan tu. Pada lubang biawak. Lubang biawak. Selangkah demi selangkah. Dan orang sangka itu adalah yang baik. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latattabi'unna sananal ladzi min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab la yattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan ikuti langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal. Allah, step by step, gadam bi gadam. Setapak demi setapak akan mengikut langkah mereka itu ya. Sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bersembah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah yang dimaksudkan oleh Tuhan itu Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi bersabda, siapa lagi jika tidak mereka? Siapa lagi?
Begitu ya. Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani adalah imam orang-orang kufar. Imam orang-orang kufar. Segala kufar dalam dunia semuanya ikutnya Yahudi dan Nasrani. Kafir Cina ikutnya Yahudi dan Nasrani. Tentang sistem perbankannya, kan ikut sistem mereka. Semuanya begitu. Cara pakaiannya pun ikut cara pakaian mereka. Cara hiburannya, Yahudi hal ehwal keduniaannya, Nasrani hal ehwal hiburannya. Yang orang tergila-gilakan orang Korea tu, dia punya nyanyi tu, lagu Korea kah? Lagunya lagu Korea, tapi pesennya pesen Korea ke nyanyi? Sama dengan pop dengan yang di orang putih punya semua. Begitu. Kerana orang Yahudi itu adalah imam bagi segala orang-orang kafir. Mereka adalah imam segala orang-orang kafir, maka yang lain semuanya itu ikut belakang. Jadi kafir Korea, kafir Cina, imamnya itu. Kafir Keling, imamnya itu. Allah, semua begitu ya. Hatta yang kalau nak sebut kafir pun tak nak, tapi yang akidahnya sudah lari bukan-bukan pun, ikutnya pun mereka juga. Tengok siapa penasihat-penasihat mereka. Semuanya begitu. Mereka juga orang-orang kafir juga. Atau Mekah Madinah pun yang beri nasihat pun mereka siapa? Orang-orang kufar juga. Selagi selagan dibikin Masjidil Haram itu. Dipecahkan yang lama, dibikin yang baru. Yang baru tak sempat bina. Yang baru tak sempat jadi. Nanti semuanya terbengkalai. Dan Mahdi tak sudi nak pakai pun. Yang baru tu susah nak disebut sebagai masjid. Jadi apa? Selangkah demi selangkah ikut akhlak dan tingkah laku Yahudi, gaya Yahudi, cara hidup Yahudi dan Nasrani semuanya ikut dan ikut dan ikut. Satu persatu ikut. Ya. Satu persatu ikut. Selangkah demi selangkah. Kalau masuk lubang biawak pun dia ikutnya. Nabi sebut lubang biawak. Lubang biawak tu ada bangkainya. Lubang biawak tu tempat dia biaknya. Tetapi kau masuk juga. Jangan ya. Jangan. Maka kalau tak nak ikut macam mana? Nombor satu kena sedar. Dapat bezakan antara biawak dengan bukan biawak. Antara biawak dengan bukan biawak. Kalau yang nama biawak, pasti masuk lubang biawak. Kau jangan bimbang. Walaupun dia biawak, tapi biawak yang bagus. Maka dia pergi kena ikut. Jangan bimbang. Kalau yang nama biawak, tetap biawak. Yang nama biawak, pasti masuk lubang biawak. Yang nama biawak, tak ada pula masuk biawak, masuk kedai minyak wangi. Yang nama biawak, tak ada masuk kedai makan yang halal. Yang nama biawak, mesti makan yang bangkai. Jadi kau jangan bilang, kau kena tahu, sebelum kau tahu itu, kau kena tahu biawak tak biawak. Biawak saja kau jangan ikut, pasti masuk lubang biawak. Nombor satu, kalau biawak. Maka segala barang, baik cara pakaian, baik cara perdagangan, baik cara perniagaan, baik cara hiburan, baik cara binaan, baik cara perubatan, segalanya kau tengok sumbernya daripada siapa? Sumbernya daripada biawak, kau akan dimasuk lubang biawak. Sumbernya bukan daripada biawak, insya-Allah tak dimasuk lubang biawak. Tak masuk dalam lubang biawak. Kalau sumbernya daripada biawak, itu kiranya umpan daripada biawak. Untuk engkau dimasukkan sama-sama dalam lubang biawak. Jadi kita kena tahu sumbernya daripada siapa. Sumbernya daripada biawak, biawaklah tu. Pasti kalau engkau ikut, kau akan masuk dalam lubang biawak. Ya, masuk lubang biawak. Baik. Umat Islam akan mengikut jejak langkah atau gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga dalam urusan yang kecil sekalipun atau dalam urusan yang tidak masuk akal. Contohnya jikalau Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikutinya. Baik. So, orang yang kalau terlampau membela mereka sangat, mengikut mereka sangat, ini orang semua tak baca Fatihah. Semua orang-orang yang terlampau nak ikut biawak ialah orang yang tak baca Fatihah. So dalam Fatihah sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau al-maghdub, orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Kau baca, ya Allah, aku tunjukkan aku jalan yang lurus. Iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan jalan orang yang kau murkai dan jalan orang sesat. Kau cakap begitu satu hari 5 kali. 17 kali satu hari. Tetapi kau ikut cara mereka, gaya mereka, apa arti Fatihahmu? Nampak-nampak saya sembahyang kau tu tak valid. Sama ada kau memang sembahyangnya tak sempurna, ataupun kau tak sembahyang. Ataupun kau tak sembahyang. Ataupun kau sembahyang tapi kau tak tadabbur maknanya.
Tak payah berdalil dengan hujah yang macam-macam. Selagi apa mereka buat, kalau kau tengok kau kena waspada, cukup dengan Fatihah. Hadis ini lebih menjelaskan lagi. Cukup dengan Fatihah. Tiap apa yang mereka buat disuruh lindungi. Jangan ikut jalan mereka. Tapi makin kau jadikan mereka jadi contoh suri tauladanmu. Kan tak masuk akal tu namanya. Kan tu namanya bodoh tu namanya. Ya, kau berlindung. Jangan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Tapi serba-serbimu ikut orang yang dimurkai, ikut orang yang disesat. Jangan ya. Nabi tidaklah apa yang dibuat oleh Yahudi kecuali kalau nak selamat ya. This group of people, whatever they do, you do the opposite. Selamat. Apa mereka buat, kau buat yang selamat. Kerana mereka ini senantiasa al-maghdub, senantiasa ad-dhalin. Kalau engkau tak ikut dia, kau jadi mahbub. Kalau engkau tak ikut dia, kau jadi muhtadin. Mereka ni senantiasa. Kau ikut dia apa bidang pun, mesti di al-maghdub, dimurkai. Walau bidang apa sekalipun, bidang kopi ke, bidang apa sekalipun lah. Yang buat al-maghdub, maka bendanya jadi maghdub. Ada maghdub di baliknya. Sehingga Nabi SAW, kalau Yahudi diri, Nabi duduk. Kalau Nabi duduk, Yahudi duduk, Nabi diri. Nabi Yahudi puasa hari 10 Muharram. Nabi puasa 9 dan 10 Muharram. Untuk tak sama dengan dia. Mereka puasa Sabtu. Mereka puasa Ahad. Kita makruh puasa tunggal hari Sabtu. Makruh tunggal puasa hari Ahad. Hadir jenazah. Mereka diri hadir jenazah. Diri. Kan Nasrani kan hadir jenazah kan, imamnya kan padrinya dengan pakai kalungnya, dengan krosnya besar, baca talqin dia lah. Nabi hadir talqin jenazah, Nabi diri. Yahudi tengok, Muhammad, kau hadir jenazah, kau diri ya? Kami pun diri juga. Terus Nabi duduk. Dia punya jengkel, this fella, no matter what we do, dia mesti buat opposite-nya. Tengok Nabi terus duduk. Dia punya jengkel, ini Muhammad ni, tidak kami buat, mesti dia buat yang berlawanannya. Sebab kau tak betul. Jadi kalau nak selamat, bahkan kau bikin opposite, selamat. Selamat. Confirm selamat. Sebab mereka al-maghdub. Kau buat lawannya, dapat al-mahbub. Yang satu ad-dhalin. Kau buat lawannya, kau jadi muhtadin. Orang yang terpimpin oleh Allah Ta'ala. Apa saja kau menyalahi mereka. Pakaian, cara, sehingga kalau kita masuk pasar sekalipun ya, nanti kita sebutlah kat rumah kita sekalipun lah, saluran TV sekali lah. Cara rumah mereka hias begitu, cara rumah kau jangan hias kayak gitu. Cara mereka masak begitu, kau jangan masak cara begitu. Apa saja daripada mereka kau jangan ikut. Kau dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Paling tidak kenapa? Patuh Rasulullah. Paling tidak kenapa? Play safe, take safe, supaya tidak mengikut langkah orang-orang al-maghdub, satu langkah demi satu langkah. Walau apa sekalipun. Mereka masak pakai vanila, kau tukar jadikan pandan. Umpamanya. Kau belajar kuih kan? Mereka buat kek, kau bikin kuih bingka. Begitu ya. Umpamanya. Bukan bilang tak boleh makan kek lah, umpamanya. Kalau kau nak sangat, kau bikinlah apa yang mereka tak bikin, kau bikin ya. Sehingga kalau kita masuk kedai nak beli baju, nak beli t-shirt. Wah, cantik, aku sudah berkenan ini baju. Warnanya hijau, umpamanya. Cap Adidas, umpamanya. Jangan nak pergi bayar, tengok orang depan, orang sebelah kita tengok, dia pun beli baju sama dengan kita. Oh, sama selera rupanya, same taste. Kali kau tengok Yahudi, terus kau jangan beli, kau taruh balik, kau beli baju purple. Kenapa? Asal tak sama dengan dia sudah. Kenapa? Tak nak ikut dia sejengkal demi sejengkal. Baju Adidas warna hijau salah tak? Tak salah, tidak haram. Pasal tak nak sama dengan Yahudinya. Dan tak nak ikutnya. Ada poin di situ. Kenapa? Bermula dengan kamu sama dengan baju Adidasnya. Nanti segala PL menindasnya pun kamu suka juga. Ada poinnya. Tak ada dalil mengatakan Adidas itu salah. Dan hijau pula warnanya, hijau warna Rasulullah punya kesukaan. Tak apa. Kali ini pasal Yahudi buat, aku tak nak buat. Cukuplah itu jadi poin untuk kau tak buat. Kenapa mereka buat? Pergi pasar, beli ikan kembung. Ikan kembung sekilo berapa? Ikan kembung sekilo RM5.
agaknya lah. Dulu saya kalau ikan kembung sekilo dalam RM5, RM4,5. Sekarang dapat tak? Berapa? Hah? Hah? 15, 18 ikan kembung, 15. Astagfirullah, kembung. Betul ya. Baiklah, kita nak beli ikan kembung. Ikan kembung sekilo. Wah, kita pun sudah niat. Ikan kembung nanti balik aku nak goreng, aku nak begini, nak buat semur lah, nak buat apalah umpamanya. Hari tadi sebelah kita tengok Nasrani pun beli ikan kembung juga. Sudahlah, tak jadi. Beli ikan tenggiri. Haram tak ikan kembung? Ikan kembung tak haram. Beli boleh tak? Boleh. Kita pun tak masak macam dia. Tetapi pasal hanya kenapa? Kerana dia ada dan dia beli, aku tak nak beli. Kalau dia tak ada, tak apa. Kau belilah 15 kilo pun tak apa ikan kembung. Pasal dia ada, cukup, kita tak nak beli. Orang kalau bermusuh kan gitu. Ini kan bukan bermusuh. Kita tidak nak memusuh dengan dia, tapi mereka memusuhi Allah. Dan Allah musuhi dia. Antara kita dengan dia, lakum dinukum waliyadin. Perkara dunia, jangan bilang perkara dunia tak ada apa-apa. Mula-mula kau ikut dia punya ikan kembung. Nanti lama-lama kau don't mind dia punya sikap sombong. Allah ya. Apa saja pun. Kalau kau mereka tengok mereka ada, kau jangan mau. Kau jangan mau. Kau mesti berpaling, kau tak suka. InsyaAllah kau selamat. Bermula daripada yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa nanti daripada yang luar biasa pun. Sejengkal, macam Nabi sebut, sejengkal demi sejengkal. Sejengkal demi sejengkal. Sikit. Mula-mula dia beli ikan kembung, kau pun beli ikan kembung. Dia beli t-shirt Adidas, kau pun beli t-shirt Adidas. Lama-lama dia sombong, kau pun sombong. Kemudian nanti dia menindas, kau pun menindas. Tak boleh, tak boleh. Tetapi kalau kau tak ikut dia, insya-Allah engkau selamat. Kalau kau tak ikut dia, insya-Allah engkau selamat. Ya, kalau kau tak ikut dia, insya-Allah engkau selamat. Dengan kau ikut dia, tidaklah selamat ya. Jadi jangan ikut segala apapun. Jangan. Kalau boleh ada kartun Tom and Jerry, tukar Upin Ipin. Asalkan apa? Asalkan aku tak ikut yang orang kafir punya. Tom and Jerry pun tak ada apa-apa salah umpamanya. Tetapi Upin Ipin orang kita punya. Apa saja yang cara macam mereka, you don't follow. Mereka tu imam segala orang-orang kufar. Dan imam dari segala kejahatan. Kau ikut dia, mesti terdorong kepada kejahatan. Baik ya. Pada zaman sekarang ini kita dapat melihat kenyataan sabda Rasulullah SAW. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan di dalam kehidupan. Mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Baik cara sedar ataupun tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dalam tipu helah Yahudi dan Nasrani. Dan ramai pula di kalangan mereka orang yang sudah menjadi alat untuk kepentingan Yahudi dan Nasrani. Bukan saja mengikut satu hal juga. Dia jadi alat untuk kepentingan mereka untuk bahayakan umat Islam. Allah, semua itu seram ya, seram. Itu ya. Ya Allah, selamatkanlah kami dari mereka. Sekian saja kuliah kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan dosa kita dan memuliakan kita dunia dan akhirat. Dan selamatkan kita, peliharakan kita daripada terpengaruh begini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang untuk bersama-sama dengan Tuan Syekh. Insya-Allah tabarakallah. Daripada rumusan ini dapatlah kita faham bahawa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani sesekali tidak akan redha kepada kita sehinggalah kita mengikut jejak langkah mereka. Sebagaimana yang telah dinasihatkan tadi, masya-Allah tabarakallah, untuk kita kenal pasti siapa musuh Islam yang sebenar. Di antaranya yang pertama sebagaimana digariskan dalam satu hadis, iaitu yang pertama adalah nafsu yang Allah Taala berikan kepada kita sendiri untuk kita lawan dia, untuk kita didik dia, iaitu nafsu. Dan yang kedua adalah syaitan, iaitu aduwwun mubin, iaitu musuh yang sangat nyata dan diberikan kepada kita
sebagai salah satu, kita kata sebagai satu ujian yang sangat berat yang mengiringi kita daripada mula dilahirkan sampailah kita meninggal dunia. Dan yang ketiganya adalah orang-orang munafik. Ini syaitan yang berupa manusia. Orang-orang munafik. Dan yang keempat adalah Yahudi dan Nasrani serta kafir lainnya, insyaAllah. Jadi yang kelima sendiri adalah hasad, dengki daripada orang Islam itu sendiri. Ini di antara 5 musuh yang kita sangat-sangat kena perhatikan, insyaAllah. Dan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Tuan Syekh. Moga-moga kita direzekikan lagi pada minggu hadapan. Dan berita yang sangat baik, Tuan Syekh, insyaAllah bersama-sama dengan Tuan Syekh pada pagi ini, ramai anak murid yang telah pun menerima buku yang saya hasil daripada wakaf pencinta ilmu, iaitu wakaf buku 40 hadis peristiwa akhir zaman. Saya telah edarkan kepada ramai anak murid yang ikut pada program live kita pada pagi ini, dan sama-sama sebenarnya berada kat skrin ni, ada bersama dengan mereka buku tersebut, insya-Allah. Dan ini satu berita yang sangat baik. Moga-moga kita mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan ilmu oleh Tuan Syekh itu, insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.